बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 13 ਘਾਤ ਅਤੇ ਘਾਤੰਕ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है, बहुत ही सौखा सवाल है, चैप्टर भी बहुत सौखा है। याद रखना है कि जो भी किसी रकम के उपर कोई रकम लिखी होंगी है, देखो ध्यान नाल, तो इस 2 नूं असीं बोलते हैं आधार बेस इंग्लिश विच, ते 6 नूं बोलते हैं घात पावर। इस गल का ध्यान रखना है। जो तुहानूं कोई पूछ लवे कि इस सवाल दे विच आधार किहड़ा है, तो तुसीं कहना है 2 है, तो तुहानूं पूछे जावे घात किहड़ी है, तो तुसीं दसोगे 6 है। हुण बेटा देखो घात का मतलब की हुंदा है, कहंदे हेठां लिखे दा मुल पता करो। 2 दे उपर घात कितनी है? 6 है ना। 2 दे उपर घात 6 का मतलब हुंदा है 2 नूं 6 वारी गुणा करना। 6 नाल गुणा नहीं करना, 2 नूं 6 वारी गुणा करना है, 6 टाइम्स। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करिए गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो जे 16 दूनी 32 तक याद आ गया तो फिर 32 नूं 2 नाल गुणा करके देख लेने असीं। 32 दूनी हुंदा है 64। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया है ना। सौखा, ये लिखण की लोड़ नहीं बेटा, समझाने लिखा है कि असीं गुणा किद्दां करते हैं। 2 नूं पहला 2 नाल गुणा किया, जिन्ना आ गया 4 आंसर आ गया, उस 4 नूं अगे 2 नाल गुणा करना। 4 दूनी 8, 8 नूं अगे 2 नाल गुणा किया 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 64। इसी तरह अगला सवाल देखो, 9 के उत्ते घात कितनी लिखी है? 3। मतलब असीं 9 की घात 3 का मतलब हुंदा है 9 नूं 3 वारी गुणा करनी। 9 का पढ़िया पढ़िए। 9 आया 81। हुण 81 नूं बेटा 9 नाल गुणा करांगे असीं। 9 एकम 9, 8 नामा 72, साडा आंसर कितना आ गया? 729। हुण अगले सवाल देखो, 11 के उत्ते घात 2 लगी है, तो 11 के उत्ते घात 2 का मतलब हो गया 11 नूं 2 वारी गुणा करना। तो हुण असीं 11 नूं 11 नाल गुणा करांगे। तुसीं रफ काम दे विच 11 नूं 11 नाल गुणा करके देख सकते हो। वैसे तो नॉर्मली तुहानूं याद भी होवेगा, नहीं याद तो 11 नूं 11 नाल गुणा करके कितना आंसर आया तुहाडा? 121 तुहाडा आंसर आ गया है। इसी तरह 5 की घात 4 बेटा। हुण 5 की घात 4 का मतलब हो गया 5 नूं 4 वारी गुणा करना। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 गुणा। इदां भी कर सकते हैं कि 2 रकमां सानूं 25 पता लगी, फिर 5 5 25, देखो हो गए ना। 2 2 इन्हां नूं गुणा कर ली, 2 इन्हां नूं गुणा कर ली। हुण असीं 25 नूं 25 नाल गुणा करके देख लैंदे हां। 5 5 25, 5 उपर 2, 5 दूनी 10 ते 2 12, 2 5 10, 0 उपर 1, 2 दूनी 4 ते 1 5। तो तुहाडे कोल बेटा जी आंसर कितना आ गया है? 625 है ना। सौखा, जिन्नी बेटा घात लगी है उन्नी वारी उस रकम नूं लिख के गुणा करनी है, कुछ नहीं करना बेटा। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आई होवेगी। हुण दूजा सवाल देखो बेटा, हेठ लिखिया नूं घात अंक पिछले क्वेश्चन दे विच घात विच दिता सीगा ते असीं उसनूं हल कीता सीगा। हुण सानूं क्या गया, देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 नूं घात अंक रूप विच लिखो। तो 6 लिख के गिणो 1 2 3 4, तो उहदी घात कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल। इदां ही टी ते टी लिख लिया है, कितनी बारी आया? 2 बारी, तो घात 2 लग गई। इसी तरह बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी, तो बी की घात आ गई 1 2 3 4। कितना सौखा सवाल है ना। घात देखो ऊपर लिखानी है सिर के उत्ते ऊपर। 5 गुणा 5 गुणा 7, पहला 5 लिख देने बेटा, तो 5 कितने आए? 2, तो 5 की घात 2 बन गई। गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 की घात आ गई 3। मतलब इस तरीके ना वक्रे वक्रे अखरां की घात भी लिखी जा सकती है। तो दूजा सवाल भी बेटा साडा खत्म हो गया। तो कितना सौखा चैप्टर है, तुसीं देख सकते हो। असीं पहले सवाल दे विच घातां नूं तोड़िया, दूजे सवाल दे विच घातां नूं बनाया। हुण देखदे हां तीजे सवाल 'च की कह रहा हो। दूजे सवाल का बेटा 2 भाग रह गए ने। देखो ध्यान नाल, 2 गुणा 2, तो 2 की घात 2 आ गई है, गुणा ए की घात भी 2 आ गई है ना। ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया। इसी तरह ए गुणा ए 3 बारी, तो ए की घात आ गई 3। सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी 4 बारी, तो सी की घात आ गई 4 गुणा डी कला ही है, तो डी आ गया। ठीक है, ये साडा इस सवाल का आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखो बेटा,
ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਏ ਦੀ ਘਾਤ 3 ਸੀ ਦੀ ਘਾਤ 4 ਤੇ ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕੀ ਸੰਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਅੰਕੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 512 ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 512 ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5, ਫਿਰ 7, 11, 13, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 2 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਕਮ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕਰ 0 2 4 6 8 ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ 0 2 4 6 8 ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 512 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, 12 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ। 500 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 250 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 12 ਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 256। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 2 4 6 8 ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ 256 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ। 2 ਏਕਮ 2, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 5। 2 ਏਕਮ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 6। 2 8 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, 1 2 8 ਮਤਲਬ 128। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 8 ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 128 ਨੂੰ ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 6 12, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ 8, ਫੇਰ 2 ਦਾ ਪੜਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। 2 ਏਕਮ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਤੀਆ 6, 2 ਚੌਕਾ 8। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 6 ਤੇ 4 64। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 64 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2 ਤੀਆ 6, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 4, 2 ਦੂਣੀ 4, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 32। ਆਪਾਂ ਇਸੇ 32 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 32 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਏਕਮ 2, ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 2, 2 6 12, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 16। 16 ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 2 ਦਾ ਪੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, 2 8 16, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ। 2 ਚੌਕੇ 8, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ। 2 ਦੂਣੀ 4, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ 1। ਜਦੋਂ 1 ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਆਇਆ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਅੰਕੀ ਰੂਪ। 512 ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਅੰਕੀ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ 343। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 343 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 0 2 4 6 8 ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 0 ਹੈ, ਨਾ 2, ਨਾ 4, ਨਾ 6, ਨਾ 8। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 + 4 7 ਤੇ 3 10, 10 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹੀ 0 ਹੈ ਨਾ 5 ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 3 ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ 7 ਨਾਲ। 7 ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 343 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 7 चौका 28। बकाया बचे 6, ऊपर उतार लिया 3, 7 नाम 63। भाग बेटा जी पूरी हो गई है। 7 नाल भाग हो गया तो साढ़े कोल आ गया है 49। तो तुहानूं सारिआं नूं पता है कि 49 7 7 49 हुंदा है। तो इस तरह असीं अपने इस सवाल दे भी गुणनखंड तैयार कर लए हन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि साढ़े कोल आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ 7 आया है तो कितनी बारी आया है 3 बारी आया है। ये साडा इस सवाल का घात अंकी रूप होवेगा। उम्मीद है तुहानूं समझ आ रही होवेगी कि असीं 2 नाल 3 नाल ते 5 नाल इस मैथड नाल देख सकते हाँ। उस तो बाद 7 11 13 नाल भाग करके देखना होएगा कि भाग पूरी हुंदी है या नहीं हुंदी है। 2 नाल याद कर लो दोबारा कि जे किसी अखर का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होवे तो 2 नाल भाग करनी है। जे अंकां नूं जोड़ दईए 3 + 4 + 7 3 10 आए ना। जे वो 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ 729 ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਜੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 0 ਹੋਵੇ 2 ਹੋਵੇ 4 ਹੋਵੇ 6 ਹੋਵੇ 8 ਹੋਵੇ, ਨਾ 0 ਹੈ ਨਾ 2 ਹੈ ਨਾ 4 ਹੈ ਨਾ 6 ਹੈ ਨਾ 8 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ 7 + 2 + 9 ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 7 ਤੇ 2 9 ਤੇ 9 18, 18 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੈਸ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 729 ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 दूनी 6, बकाया 1, ऊपर उतारिया 2, 3 चौके 12, बकाया बेटा कुछ नहीं पर ऊपर उतार लिया 9, 3 तिया 9। साडा आंसर आ गया बेटा 243। 3 नाल भाग की 243 आ गया है। हुण 243 नूं फिर देखो कि वो 3 नाल भाग होवेगा। चेक करते हैं 2 + 4 + 3 9, यस फिर 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 243 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 3 8 24, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 3 ਏਕਮ 3, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 81। ਹੁਣ 81 ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੇ 1 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 81 ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 दूनी 6, बकाया 2 पर उतार लिया 1 3 7 21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 27। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 27 ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। 9 × 27, ਫਿਰ 9 3 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 × 9 3 ਏਕਮ 3। ਬੇਟਾ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਾੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ 2 3 5 7 11 13। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾ ਆਪਾਂ नहीं लेना है। इस तरह साड़ी जी गुणनखंड कंप्लीट हो गए ने। हुण असी इसनूं घात अंकी रूप देवांगे। हुण साडा आंसर की आ गया बेटा देखो 3 दी घात 1 2 3 4 5 6। ये साडा इस सवाल का आंसर होवेगा। हुण इस अगला भाग करन जा रहा बेटा देखो 31 25 तुहाडे सामने है। हुण 3125 के गुणनखंड बनाने तुहानूं मैं दस्सिया सीगा बेटा 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 0 2 4 6 8 ਹੋਵੇ। ਨਾ 0 ਹੈ ਨਾ 2 ਨਾ 4 ਨਾ 6 ਨਾ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 + 1 + 2 + 5 2 7 ਤੇ 1 8 ਤੇ 3 11।
11 3 ਦੇ ਬੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 5 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। 5 ਜਿਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 3125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਛਿੱਕਾ 30 ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ 2, 5 दूनी 10 बकाया 2 ऊपर उतार लिया है 5, 5 50 25 होगी ना भाग पूरी। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 6 2 5 मतलब 625 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ 5 ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 625 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਨਾਲ। ਹੁਣ 625 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਏਕਮ 5 बकाया 1 ऊपर उतार लिया बेटा 2, 5 दूनी 10 बकाया 2 ऊपर उतार लिया 5, 5 50 25 तो कितना आंसर आ गया 125। अजे भी बेटा अखीर 'ਚ 5 आ रहा है, फिर ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 125 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 दूनी 10 ਬਕਾਇਆ 2 ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 5, 5 50 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 25 ਤੇ 25 ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ 5 ਦੇ ਪੜੇ ਤੇ 5 50 25 ਤੇ 5 ਏਕਮ 5। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਾਤਾਂਕ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਘਾਤਾਂਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ए ਦੀ ਘਾਤ b ਤੇ b ਦੀ ਘਾਤ a, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ ਜਾਂ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ, शाबाश ਦੱਸੋ फटाफट। 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ? 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਵੱਡੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਘਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 8। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ 100 ਦੀ 2 ਜਾਂ 2 ਦੀ 100, 2 ਦੀ ਘਾਤ 100। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 10। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ।